أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabballahu minna minkum. Sidang para jemaah yang dihormati sekalian dan dirahmati Allah, muslimin muslimat. Sebelum saya teruskan majlis kita pada pagi ini, mohon saya maklumkan kepada para jemaah
yang masih belum menunaikan kewajipan zakat adalah dipersilakan sementara kita mengambil masa untuk ucapan daripada Tuan Nazir, Ketua Kampung dan Ketua Karya. Jadi para jemaah muslimin yang berada di belakang sana dan juga warga negara luar yang masih belum menunaikan zakat dipersilakan hadir di sebelah kanan saya di kaunter zakat ya sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri. Ini dijemput pada yang belum selesai dan juga keduanya para jemaah yang masih lagi berada di luar sana dijemput untuk memenuhkan ruang solat tambahan di Dewan Taqwa. Di sebelah kiri saya dijemput ke sana dan mohon kerjasama semua supaya solat sunat Aidilfitri kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dihimpunkan pada pagi ini untuk kita sama-sama menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dan pihak masjid sangat mengalu-alukan kehadiran para jemaah muslimin muslimat untuk kita sama-sama menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dan baginya kepada anak-anak perantau yang telah kembali ke kampung kita, selamat kembali dan selamat datang kepada semua. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidil wal faizin. Dan untuk seterusnya pagi ini insya-Allah kita akan mendengar ucapan ataupun taklimat ataupun pesanan daripada pimpinan kampung kita dan juga masjid. Dengan itu tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan pengurusi jawatan kuasa penduduk Karya Masjid Cikgu Haji Jasman bin Barum untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Jauh je ni. Yes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Setiausaha Masjid At-Taqwa Baik Kapar yang saya hormati, Tuan Ketua Kampung kita Haji Jamaluddin Ramlan, seterusnya Tuan Nazir kita Cik Masadan bin Mohsin dan ahli jawatan kuasanya, juga tadi Ketua Kampung bersama dengan ahli jawatan kuasanya, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Penduduk Karya Masjid ataupun JPKM Kampung Bukit Kapar, seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kita melaksanakan puasa, insya-Allah hari ini adalah hari kejayaan kepada kita. Apabila kita meraihkan hari raya, Allah memberi ruang kepada kita melanjutkan usia kita ya sampai kepada hari raya ini. Hari ini maksudnya Allah memberikan rahmat dan berkat kepada kita. Keampunan daripada Allah adalah keampunan yang paling utama. Jadi sekiranya kita berjaya dalam melaksanakan ibadah puasa tempoh hari dengan melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan yang sunatnya, insya-Allah hari ini adalah hari kejayaan bagi kita. Untuk penduduk Karya Masjid, kami
mengalu-alukan kehadiran ataupun kembalinya anak-anak karya masjid yang selama ini duduk di perantauan. Hari ini anda balik kampung untuk bertemu dengan kedua ibu bapa dan juga sanak saudara. Alhamdulillah, itu adalah satu nikmat yang besar. Berjumpa dengan ibu bapa yang masih lagi ada ibu dan bapa amat perlu. Kita perlu mendapat restu dan kemaafan dari kedua ibu bapa kita. Jadi itulah yang penting. Tuan-tuan, puan-puan yang masih ada dua ibu bapa harus menziarahi mereka. Minta ampun daripada mereka, minta maaf daripada mereka. Di samping mohon mereka mendoakan atas kejayaan kita. Insya Allah. Jadi kemungkinan selama saya menjadi pengurusi JPKM, Jawatan Kuasa Penduduk Karya Masjid, selama ini pihak kami ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Sempena dengan hari raya ini, kami mohon ampun dan maaf. Maaf zahir dan batin. Di samping itu kami ingin memberitahu bahawa kepada penduduk karya yang telah menjadi ahli karya masjid, alhamdulillah, bersyukur. Untuk makluman, pada sesi ini keahlian JPKM telah meningkat dengan mendadak. Apabila kita ada melaksanakan ataupun kita membuat khairat kematian. Khairat kematian ini perlu saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak menjadi ahli JPKM dan tidak menganggotai atau menjadi ahli khairat kematian karya masjid, maknanya apabila ada apa-apa pengurusan kematian, kalau ahli JPKM tanggung sepenuhnya. Kalau bukan ahli JPKM, tuan-tuan dan puan-puan kena bayar kos pengurusan kematian. Dan untuk makluman juga, alhamdulillah saya amat bersyukur di pihak masjid kita telah ada bilik pengurusan jenazah yang baru. Tahniah kepada Tuan Nazir. Di atas inisiatif kita ahli jawatan kuasa, kita telah berjaya mengadakan bilik pengurusan jenazah yang rasanya peringkat setakat ini yang terbaiklah di kampung Bukit Kapal. Jadi terpulang kepada tuan-tuan, zon JPKM bermula daripada zon 1 sehingga zon 24, dan baru yang saya katakan tadi bahawa keahliannya mengejut, ada satu zon, tambah satu zon, zon 25 insya-Allah. Tengok berkembangnya JPKM. Jadi rasanya kalau tuan-tuan yang menjadi penduduk karya masjid ni tidak menjadi ahli karya, rasa ada kehilangan atau kerugian. Jadi selepas itu insya-Allah juga JPKM akan mengadakan mesyuarat agung untuk pemilihan jawatan kuasa yang baru, sesi yang akan datang, sesi 23 hingga 23, 24, 25 tahun 25 Insya-Allah selepas hari raya, insya-Allah hujung bulan hari raya ini kita akan mengadakan mesyuarat agung untuk JPKM. Tuan-tuan boleh berkira-kira mulai sekarang agak-agak siapa yang boleh dilantik untuk menjadi pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa. Jadi saya tidak perlu lagi memanjangkan ucapan saya, cuma saya mewakili daripada ahli-ahli jawatan kuasa JPKM mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, hari raya adalah hari kejayaan kita dan janganlah buat kesalahan. Sebaiknya kita bermaaf-maafan, mengunjung antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Haji Jasman atas ucapan beliau. Dan seterusnya juga saya ingin memaklumkan sekali lagi para jemaah yang masih berada di luar sana di bahagian tangga, jemput untuk sebelah kanan sebelah kanan
mimbar, ada ruang dewan solat tambahan untuk dipenuhkan. Banyak lagi ruang. InsyaAllah dijemput-jemput. Di sebelah kiri saya, ya, di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan para jemaah. Dijemput-jemput. Dan seterusnya, insyaAllah juga sedikit makluman kepada para jemaah sekalian. Bagi yang ingin menziarahi tanah perkuburan Islam Kampung Bukit Kapar pada hari ini, pada pagi ini, mohon untuk berikan kerjasama dan arahan-arahan laluan yang hanya laluan masuk melalui Jalan Iskandar sahaja. Ya, mohon laluan masuk melalui Jalan Iskandar sahaja dan akan keluar melalui Jalan Pusara supaya laluan dapat berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, insyaAllah seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Tuan Nazir kita, Encik Masadan bin Mohsin untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, suara saya sebenarnya dia lembut. Jadi kena mic yang power sikit lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dikasihi masih pada Setiausaha Masjid Cik Mawandi, yang dikasihi Datuk Ketua Kampung Tuan Haji Jamaluddin bin Ramlan, pengurus serta barisan jawatan kuasanya, yang dikasihi Tuan Haji Cikgu Jasman, pengurusi JPKM dan hadiran kuasanya. Tak lupa pada mantan Nazir Tuan Haji Ustaz Ismeri, barisan Imam Bilal Siak, muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita beramai-ramai hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan solat sunat Idul Fitri, bagi meraihkan kemenangan kita. Selama kita sebulan dalam bulan Ramadan, kita berpuasa, kita menahan nafsu, makan, minum, syahwat pada siang hari. Pada malamnya kita perbanyakkan amal ibadah, solat tarawih, baca Quran, zikir, qiyam. Dan kita juga dalam masa sebulan dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jadi hamba Allah yang bersih daripada sebarang dosa. Insya-Allah. Amat rugilah. Sangat-sangat rugi bila mana kita dalam bulan Ramadan berakhir dalam kita menuju Syawal, tapi dosa kita tidak diampunkan. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala gantikan dengan pahala, insya-Allah. Hari ini saya mewakili jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Bukit Kapar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan kita sepanjang bulan Ramadan diterima Allah SWT.
Dan mudah-mudahan juga insya-Allah lepas kita solat Idul Fitri pada hari ini, marilah sama-sama kita saling bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan di antara kita. Dan ucapan yang paling penting bukanlah kosong-kosong, ya. Yang selama ini kita ni biasa sangat ucapan kosong-kosong, ya. Tukar. Budaya kita kena tukar pada hari ini. Allah Ta'ala ajar, Rasulullah ajar, ya. Apa amalan dia? Apa ucapan dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan kita pada sahabat kita, pada saudara kita. Itu ucapan yang paling penting. Dan apa jawab kita? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Semoga Allah terima amalan kita, ibadah kita. Dan kita pun jawab, mudah-mudahan amalan saya dan amalan kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, ya, pada hari ini, amal yang seperti mana disebut oleh Tuan Haji Jasman tadi adalah yang paling penting selepas kita solat Idul Fitri, jumpalah ayah ibu kita. Mohon ampun dan maaf. Ya. Tentunya kita banyak dosa pada ibu bapa kita. Perlunya kita mohon maaf agar kita jadi anak yang soleh dan solehah mudah-mudahan. Dan pada masa yang sama juga, amalan ziarah menziarahi teruskanlah. Ya. Teruskan, kita jumpa saudara-saudara kita, kita jumpa sahabat-sahabat kita, kita ziarahi mereka, dan ucapan yang sama juga kita kena lakukan, kena buat. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kita kena jawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Inilah sepatutnya budaya yang kita kena lakukan pada hari ini. Kita kena ubah. Yang selama ini amal-amalan kita terlalu longgar, terlalu tidak mengikut seperti mana yang Rasulullah SAW ajar. Ya, mudah-mudahan dengan budaya ini yang baik ini diteruskan akan jadi perubahan yang baik pada masyarakat kita. Ya, itu yang saya harapkan daripada sidang jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sidang jamaah sekalian, kita semasa dalam bulan Ramadan, ya, banyak amalan-amalan yang kita lakukan, amalan sunat, amalan wajib, ya, yang wajib digandakan 70 kali, yang sunat digandakan sebagai amalan fardu pahalanya, ya. Apa yang penting sebenarnya tuan-tuan semua? Bila mana masuk dalam bulan Ramadan, alhamdulillah masjid surau penuh, dipenuhi dengan jamaah. Kita perbanyakkan amal ibadah. Tapi apa yang paling penting selepas itu adalah kita juga kena penuhi masjid dan surau kita dengan amal ibadah juga. Itulah tanda kejayaan ataupun itulah mungkin tanda Allah Ta'ala terima ibadah kita dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi masjid kita banyak mengadakan program-program dalam hari bulan-bulan seterusnya. Ya, program-program yang diatur oleh pihak masjid. Di samping kita setiap hari kita ada kuliah yang disusun. Jadi nak peluang pada kita semua. Jadi janganlah kita hanya memenuhkan masjid pada bulan Ramadan saja. Kita kena juga penuhkan masjid surau kita selain dari bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita semua. Sidang jemaah sekalian, yang masih belum, yang sebelah belakang tu masih berdiri, ruang di sebelah kiri saya ada dewan besar, di situ masih ada kekosongan, ya, boleh bergerak ke situ untuk memenuhi ruang di situ. Ya. Jadi pada hari ini lagi sekali, ya, saya mewakili Jawatankuasa Masjid atau Komite Kapar ucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Selama mana dalam bulan Ramadan, ya, atau tahun ataupun bulan-bulan sebelumnya, saya yakin banyak kesalahan dan kesilapan daripada diri saya sendiri dan juga Jawatankuasa. Mungkin ada terlepas cakap, mungkin ada yang termarah, mungkin ada yang tersinggung daripada pihak kami. Jadi saya mewakili semua Jawatankuasa Masjid Komite Kapar, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan semua kita diberi kebaikan oleh Allah SWT dan kita diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan ganjaran sebaik ganjaran
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan daripada Tuan Nazir kita. Ya. Jadi untuk makluman sekali lagi dijemput para jemaah yang masih lagi berada di tangga sana untuk ke ruang sebelah kiri saya. Dia ada ruang solat tambahan iaitu di Dewan At-Taqwa. Jadi seterusnya alhamdulillah kita yang ditunggu-tunggu untuk kita mendengar amanat ataupun ucapan daripada Datuk Ketua Kampung kita Tuan Haji Jamaluddin bin Ramlan, dan dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan Datuk Ketua Kampung kita untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengurusi majlis kita, Saudara Mawandi. Seterusnya Tuan Nazir Masjid At-Taqwa, Tuan Masadan, pegawai dan jantan kuasanya, Cikgu Haji Jasman, pengurusi jawatan kuasa penduduk karya masjid dan jawatan kuasanya, tuan-tuan, puan-puan, penduduk Bukit Kapar yang saya kasihi, taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, alhamdulillah, tahniah kepada tuan-puan yang berjaya menunaikan ibadah puasa pada tahun ini 30 hari berturut-turut, dapat menunaikan solat tarawih sepanjang Ramadan 1444 Hijrah ini. Tahniah dan mudah-mudahan dia menjadi tarbiyah yang terbaik untuk kita semua mendepani 11 bulan mendatang. Kita mengharapkan juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan untuk kita bertemu Ramadan pada tahun yang ke depan ini, insya-Allah. Perhatikan bila Ramadan menjelang saja, alhamdulillah, insya-Allah kita dapat jaga amal-amal Islam kita. Mungkin ada di kalangan anak-anak muda, di kalangan kita yang masih lagi leka sepanjang Ramadan yang lepas. Saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala kesilapan dan kesalahan. Kalau tuan-tuan puan-puan cek dalam LED TV kita ini, celakalah orang yang Ramadan berlalu tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Mungkin ada beberapa minit lagi saya ingatkan pada penduduk foreigner, Bangladeshi, Pakistani, Myanmar, Indonesian yang masih belum menunaikan zakat fitrah, kita masih ada lagi kaunter zakat di sana. Zakat fitrah ini wajib. Kalau selepas sembahyang raya je, dia jadi sunat, dia jadi sedekah biasa je. Jadi kita dah tanggung satu dosa sebab tinggalkan ibadah wajib. Jadi kita masih ada lagi 2 orang amil yang masih bertugas. Siapa? Tanya diri sendiri, saya sudah bayar fitrah belum? Saya ada pengalaman menjadi amil pagi raya macam inilah. Sebenarnya ambil masa yang agak panjang juga untuk menguruskan foreigner yang masih belum bayar zakat lagi. Okey, seterusnya saya suka mengingatkan diri kita sendiri, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Tok Masadan dan ahli jawatan kuasanya telah menguruskan masjid ini, telah mentadbir bertungkus lumus menguruskan masjid ini dengan begitu baik. Saya pergi banyak masjid dan surau sepanjang Ramadan ini. Sempat saya ziarah 10-11 surau di Bukit Kapar ini, 2 masjid di Bukit Kapar ini. Sempat juga saya solat di Masjid Negeri dan juga di Masjid Seksyen 7 Shah Alam. Alhamdulillah, masjid kita telah diurus dengan baik. Kita ada 10 malam terakhirnya, kita ada sahurnya, kita ada berbuka puasa sepanjang Ramadan ini. Dan terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk mengimarahkan masjid kita. Jadi saya rasakan kalau tahun ini tuan-tuan tidak berpeluang untuk menyumbang kepada masjid ini, insya-Allah pada tahun-tahun mendatang kita kejar peluang-peluang pahala ini untuk kita manfaatkan dalam akaun amal kita di akhirat nanti. Saya juga suka nak mengingatkan kepada penduduk Bukit Kapar, mari kita hidupkan menziarahi
dan bermaaf-maafan sebagaimana yang Tuan Nazir sebut tadi, sesama sanak saudara sepanjang hari raya Aidilfitri ini. Ambil kesempatan pada hari yang barakah ini untuk kita bertemu dengan kaum keluarga yang kita lama tak jumpa, terutamanya kepada perantau-perantau yang balik ke kampung. Anda dapat lihat beberapa mercu tanda di Bukit Kapai ini yang sebelum ini tak ada. Di antaranya ialah Dewan Terbuka Jalan Kopi yang kita panggil untuk sementara ini Arena Square. Banyak insya-Allah aktiviti-aktiviti kampung akan diorganize di sana. Jadi itu antara sumbangan daripada kerajaan negeri kepada Kampung Bukit Kapai ini yang menelan belanja hampir 1 juta, 700,000 lebih insya-Allah. Alhamdulillah, Bukit Kapai juga mendapat peruntukan renovasi balai MPKK yang baru, tukar bumbung, tukar siling, tukar juga lantai ya. Alhamdulillah, kosnya menelan belanja lebih kurang hampir 400,000. Begitu juga dengan alhamdulillah pada tahun lepas kampung kita lebih daripada 24 jalan izin lalu telah diluluskan dan telah dibina, menunggu lebih kurang 35 hingga 36 lagi permohonan yang telah dihantar ke pejabat daerah. Kepada tuan-tuan yang sudah memohon, bersabar, kita beri peluang juga kepada kampung-kampung lain, sebab tahun lepas kampung lain ada yang dapat 1 jalan saja, tapi kita dapat lebih kurang 24 jalan. Jadi untuk setakat April ini memang Bukit Kapai belum ada lagi 1 jalan baru yang dibuat, sebab kena bagi prioriti kepada kampung yang tak dapat pada tahun lepas. Okey, seterusnya buat ibu ayah, saya suka mengingatkan, bimbinglah anak-anak, tuntunlah anak-anak untuk sama-sama kita menghayati keindahan kemeriahan hari raya ini dengan berkunjunglah ke rumah saudara mara yang berdekatan. Mudah-mudahan anak ini tidak dilekakan dengan gadget mereka sahaja. Tahniah juga saya ucap kepada ibu ayah muda yang berjaya membimbing, membawa anak-anak ini ke masjid, menghidupkan amalan masjid sepanjang Ramadan yang lalu. Ayuh kita teruskan, imarahkan masjid kita ini menjelang Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Buat keluarga penduduk Bukit Kapai yang kehilangan insan yang dikasihi kembali ke rahmatullah pada Ramadan ini, juga pada selepas Syawal yang lepas, saya ucapkan takziah. Mudah-mudahan dapat bersabar, tabah pada hari yang mulia ini, dan kita sama-sama doakan moga mereka ini mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan di alam barzahnya menjadi taman-taman syurga dan dijauhkan daripada jurang-jurang api neraka. Nak maklumkan juga kepada tuan-tuan, sahabat saya yang juga pengerusi Biro Dakwah Masjid At-Taqwa, saudara Allahyarham saudara Siddiq Saad juga telah kembali ke rahmatullah pada bulan Ramadan ini. Dimaklumkan beliau masih ada lagi anak-anak kecil yang sedang di bawah jagaan balunya. Jadi mungkin pihak masjid ataupun tuan-tuan jiran-jiran jenguk-jenguk keluarga ini insya-Allah. Begitu juga dengan yang lain, saya ucapkan takziah lebih-lebih lagi yang meninggal pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga MPKK Bukit Kapai telah menjalankan pelbagai program menyantuni penduduk Bukit Kapai ini dalam program-program jualan ihsan rakyat, jualan terus dari ladang fama, program skrim mesra usia emas, skrim mesra insan istimewa, iltizam sihat Selangor, hadiah anak masuk universiti dan pelbagai lagi. InsyaAllah negeri Selangor ada lebih 44 inisiatif kerajaan negeri yang ditawarkan kepada penduduk Selangor ini. Jadi mohon tengok portal kerajaan negeri Selangor. Di dalamnya ada banyak manfaat, banyak maklumat dan banyak manfaat yang kita penduduk Selangor ini boleh mengecapinya, disebabkan oleh aset, alhamdulillah, aset negeri Selangor yang ada lebihan berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dan
kepada saya juga ingin mohon maaf kepada penduduk Bukit Kapar yang permohonan-permohonan mereka, hajat-hajat mereka melalui saya tidak tertunai. Itu atas kelemahan diri saya sendiri dan juga atas kekangan ataupun limitation yang ada kepada saya sebagai ketua. Mohon ribuan ampun dan maaf. Pada pagi ini juga saya mengambil kesempatan selaku pengerusi MPKK Bukit Kapar dan juga ahli jawatan kuasa saya MPKK Bukit Kapar, juga keluarga saya ingin memohon ribuan ampun dan maaf sepanjang saya mentadbir kampung ini. Ada banyak kelemahan, ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan saya. Saya faham saya bukan malaikat, saya insan biasa yang banyak dosa, banyak kesilapan. Jadi saya dengan ini ingin menyusun 10 jari mewakili diri saya, ahli jawatan kuasa saya dan juga keluarga saya memohon ribuan ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat bekerjasama lagi ke depan ini. Saya juga ingin memaklumkan jawatan kepada seluruh penduduk Bukit Kapar, jawatan sebagai ketua kampung saya ini berakhir mungkin selewat-lewatnya pada bulan Julai ini. Jadi saya memegang jawatan ini lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Jadi dengan itu juga saya sekali lagi memohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kelemahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tok Ketua Kampung atas ucapan beliau. Dan seterusnya sekali lagi, saya ingin memberi peringatan, peringatan bersama untuk kebaikan kita bersama. Jadi kepada para waris arwah ahli kubur, untuk lawatan atau ziarah ke kubur, laluan masuk hanya melalui Jalan Iskandar, melalui Jalan Iskandar sahaja, dan terus keluar melalui Jalan Pusara, merentas lebuh raya WCE, WCE dan akan keluar di SMK Bukit Kapar. Jadi laluan tu agak sempit, tidak sesuai untuk berselisih. Jadi sebab itu kita buat laluan satu hala sahaja. Mohon beritahu waris-waris yang masih berada di luar atau sanak saudara untuk laluan ke tanah perkuburan tersebut. Juga bersama-sama sewaktu menziarahi, sama-samalah kita menjaga keselamatan, kebersihan serta adab-adab ketika mana kita menziarahi tanah perkuburan Islam. Jadi akhirnya sampailah masanya kita untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri yang akan diimamkan oleh imam muda kita Ustaz Khairul Ikmal Muhammad Siddiq, dan bila bertugas iaitu saudara Farihin bin Halim, dan pesanan akhirnya akan disampaikan iaitu melalui khutbah bertajuk Hari Kemenangan Hari Perpaduan yang akan disampaikan oleh Tuan Imam kita Tuan Haji Jamil bin Siwan. Oleh itu di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidil wal faizin. Mohon maaf zahir batin daripada saya dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Semoga terus kita bersama-sama menjadikan masjid kita ataupun terus mengimarahkan masjid agar lahirnya ummah yang sejahtera. Sekian itu saja makluman pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Penuhkan saf, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu sebelum memulakan saf yang baru. Kaifat rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 6 kali takbir. 5 kali takbir, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqimu lis-salat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Salli.
الله أكبر. الله أكبر كبيرا. سبحان الله. إن صلاة الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليك. السلام عليك. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموا حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على مثل الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل العيد عيد الدين والعبادة لا من عمل الدنيا ومناهج العادة لشكره على أداء الصوم الذي به سعادة فهو من مواسم الدين للمسلمين ومن مظاهر الابتهاج لطاعة برب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فقدر ويسر العالم ودبر واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب الطائعين وبشر وهدد العاصين وأنذر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala tintah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari ini, marilah kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Idul Fitri pada tahun ini, hari yang amat berbahagia pada seluruh kaum muslimin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Telah berjaya menundukkan hawa nafsunya, melatih diri dengan menjauhi amalan yang keji dan mungkar dan dapat meningkatkan amal-amal soleh. Harapan kita semoga kedatangan Idul Fitri membawa berkat dan rahmat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita diperintahkan untuk mengembirakan ahli keluarga dan juga fakir miskin dan mereka yang kurang bernasib baik dalam kehidupannya dengan memberi pertolongan dan bantuan mengikut kemampuan masing-masing, membantu saudara-saudari kita yang baru dan sedang ditimpa banjir, dan kita dituntut supaya bermaaf-maafan antara isteri dengan suami, anak dengan ibu bapa, yang muda dengan yang tua, begitulah seterusnya dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan, tidak memilih bangsa dan keturunan, tidak juga mengira pangkat dan darjat. Hari ini, orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah dan segala amalan soleh sepanjang Ramadan ini, Allah akan mengurniakan sebaik-baik balasan dan ganjaran yang berlipat ganda. Allah berjanji melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita melakukan amal ibadah, melatih diri berhias dengan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat terpuji, diri dan jiwa menjadi bersih, jagalah dan janganlah dikotori lagi dengan amal-amal keji seperti menyebarkan dakwaan-dakwaan palsu, propaganda buruk, menghebohkan berita-berita jahat, tuduh-menuduh, menabur fitnah dengan menggunakan saluran media, hasad dengki, dendam kesumat, perseteruan, permusuhan sesama masyarakat, umpat-mengumpat, cela-mencela, caci-mencaci, mendedahkan keaiban orang lain, buruk sangka sesama muslim, menganggap dirinya sahaja yang betul dan menganggap orang lain salah. Kesemua sifat-sifat tercela ini sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara serta umat yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan masyarakat. Sifat-sifat keji tersebut merupakan penyakit yang boleh merosakkan umat Islam, menyelenyapkan perpaduan dan memecahkan umat Islam yang akhirnya akan menuju kepada kehancuran dan kemurukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka mengheboh tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, satu perkara yang perlu disentuh pada hari raya yang mulia ini ialah masalah perpecahan dan perselisihan dalam kalangan umat Islam yang terus berlaku. Memandang perlu dan pentingnya perpaduan, penyatuan dan persaudaraan untuk menjamin maruah umat Islam, wajarlah semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang senantiasa menyuruh meninggalkan segala persengketaan, perpecahan, perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan hasad dengki. Bersatulah di bawah kalimah thayyibah, yaitu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kembalilah kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah usrah, keluarga dan ukhuwah kerana Allah. Hidupkan semangat tolong-menolong, bantu-membantu atas dasar takwa kepada Allah. Bersatulah kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa.
Janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah sebulan kita berpuasa, maka sampailah masanya kita berhari raya. Apa yang penting ialah pasti tujuan dan hikmah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan itu akan terus menerus hendaknya memberikan kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita untuk membentuk diri dan pribadi kita menjadi muslim mukmin yang muttaqin selaras dengan ajaran Al-Quran supaya kita benar-benar bertakwa. Menjelangnya Idul Fitri bukan berarti kita telah bebas lepas, tidak terikat dengan sebarang peraturan dan disiplin hidup, tetapi telah tiba masanya kita menghadapi cabaran hidup untuk kita membuktikan sejauh manakah kemampuan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab selepas menjalani latihan selama sebulan sepanjang Ramadan. Inilah masanya untuk kita melihat umat Islam mempraktikkan ketakwaannya yang dibina sepanjang Ramadan. Setelah umat Islam bermunajat dan beribadah selama sebulan di sepanjang bulan Ramadan, membersihkan diri, sekarang marilah bangun mengajak umat Islam untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kesungguhan, keikhlasan dan sabar. Semoga Allah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyembuhkan kerohanian hati kita, membentukkan pemikiran kita yang tersesat, menghidupkan hati kita yang mati, menyinari ruh yang kegelapan. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyucikan panca indera kita, menundukkan pandangan kita, memelihara anggota dan melemahkan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Syawal adalah bulan untuk kita membentuk diri dan membangun masyarakat yang berorientasikan keimanan, pengorbanan dan ketulusan hati yang beraktifkan yang dipraktikkan dalam sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Manakala kejayaan telah kita sambut dengan kemunculan Syawal, sewaktu ini jiwa dan hati bersih dari noda dan dosa yang dibersihkan dengan amalan ibadah puasa dan tuntutannya dengan penuh keimanan dan pengorbanan jiwa dan raga. Kita mengharapkan ibadah Ramadan meninggalkan kepada kita kesan yang baik di dalam diri dan akhlak kita. Mudah-mudahan ia menjadi ubat kepada penyakit yang kita hadapi. Mudah-mudahan hikmah sebalik ibadah puasa di siang hari dan menghidupkan amalannya dengan qiyam dan ibadah membuahkan ketakwaan dan kekekalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah menyadarkan dan membangunkan umat Islam menghadapi cabaran dan halangan dalam perjalanannya, melakukan pengorbanan yang curahkan untuk Ramadan. Maka apakah selepas Ramadan kita mengabaikan amalan agama kita? Adakah kita mahu melucutkan sahsiah Islamiah daripada diri kita? Adakah bila kita keluar dari Ramadan bagaikan tak sabar-sabar mahu berpisah dengan Ramadan, mahu bebas dari larangan-larangan ketika berpuasa? Kalau ini berlaku, jauh sekali bagi kita untuk mendapatkan kesan daripada Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak kesan yang ditinggalkan Ramadan dalam jiwa orang-orang yang soleh terdahulu. Mereka sangat duka cita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan umat Islam tetap kekal sifat mereka sebagaimana mereka berada dalam bulan Ramadan, menjadi seorang yang mulia, tidak hina, melaksanakan pengabdian kepada Allah, tidak menjadi hamba yang nafsu, tidak menjadi hamba kepada nafsu dan syahwat yang mendorong kepada keburukan. Mulia dengan mentaati Allah, menjunjung perintah Allah, kuat dengan keimanan dan benar keyakinan dan pegangan kepada Allah. Kalau orang Islam istiqamah dalam keadaan ini pada bulan Ramadan dan selainnya, sudah tentu kita menjadi umat yang kuat dan mulia. Sudah tentu seruan-seruan jahiliyah dan kerosakan tidak boleh meresap masuk ke dalam masyarakat Islam, dan sudah tentu penyakit perpecahan, kelemahan dan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat tidak akan berlaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang Islam, janganlah kita hanya melazimi takwa pada bulan Ramadan dengan meninggalkan maksiat dan dosa, tekun melakukan solat dan datang solat berjamaah serta saling membantu sesama umat. Tetapi keadaan ini tidak berlaku sebaik sahaja berakhirnya bulan Ramadan.
Janganlah kita hanya kenal Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Hanya mengingat Allah pada bulan Ramadan saja. Apabila bulan Ramadan itu kembali melakukan dosa, apabila bulan Ramadan kembali melakukan dosa dan maksiat serta tenggelam dalam lumpur kesahwatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam dalam bergembira dan bersyukur dengan kedatangan Syawal yang membawa keberkatan dan rahmat. Kedua, umat Islam adalah sedar bahawa perbuatan cerca-mencerca, tuduh-menuduh, berburuk sangka adalah sifat-sifat yang amatlah berbahaya dan keji untuk akan mengundang kemurkaan Allah dan azab di akhirat nanti. Umat Islam diingatkan jangan meringankan ajaran Islam dengan akhirnya Ramadan dan bermulanya Syawal seperti meninggalkan solat, meninggalkan aurat dan perkara yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan yang menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar dan diharamkannya. Kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-A'raf ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah mu'idil jama'i wal a'liyad wa mubidil umami wal ahjad ajnad wa jami'in nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu ala jami'il mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Wa sallam taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebaik saja selepas mendengar khutbah ini, marilah kita bersama-sama bersalam-salaman dan bermaaf-maafan sambil berpelukan agar berguguran segala kesalahan sebaik saja berpisah. Rasulullah SAW memeluk saudara Sayyidina Ja'far sekembalinya daripada Habsah dan mengucup antara dua matanya. Ketika pulang ke rumah nanti, pulanglah dengan jalan yang berlainan supaya dapat bertemu lebih ramai umat Islam bersalam-salaman. Meriahkanlah Id ini dengan kunjung mengunjung dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain sambil mendoakan tetamu yang datang ke rumah kita
dan mendoakan tuan rumah yang kita kunjungi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat semua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzika wiqayatikas samadaniyah. Jalalata Malikan Muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayati wat taufiq was sihhata was salamati min liwaliyi adi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umruhuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والعفائزين كل آمين وأنتم بخير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله